करावानो यश अमारा परम स्नेही डोडियाळा निवासी जयंतीभाई मिस्त्री एवो अहींया पधार्या छे अने एमना द्वारा आ सुंदर मजानी झांकी आपणे सौने थई रही छे। एक वखत मारा वती आप सौ एमने तालीओथी वधाओ। जयंतीभाई निस्वार्थ भावे आटली सुंदर सेवा बजावी रह्या छे। स्वयंसेवक भाईओ अने स्वयंसेविका बहनों ने विनंती खास बनी सके तो बहु शांतिपूर्वक बधाने चा पाणी पाई देजो, कारण के इंटरवेल नथी राखवू। कथाना प्रवाहमां जे आपणे घणुं आगळ जवानुं छे। भगवान श्री वामनजीनी कथा जोईए। भगवान श्री वामन नारायण ज्यारे प्रगट थया ने त्यारे ए वखते भगवाननुं स्वरूप 8 वर्षना ऋषि कुमारनुं छे। भगवान श्री वामन नारायण ने गुरु बृहस्पति द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार करावामां आव्या। मूंजनी मेखला धारण करावामां आवी। भूमिए वामनजी ने मृगचर्म आप्यो। चंद्रे वामनजी ने पलाशनो दंड आप्यो। माता आदित्ये वामनजी ने कौपीन धारण कराव्यो। आकाशना देवताओए वामनजी ने छत्र प्रदान कर्यो। वेद गर्भ चतुर्मुख ब्रह्माजी वामनजी ने कमंडलू प्रदान कर्यो। सप्तऋषिओए वामनजी ने दर्भनु दान आप्यो। साक्षात विद्याना देवी सरस्वती माताजीए वामनजी ने रुद्राक्ष अने कमलाक्षनी मालाओ धारण करावी। कुबेर नामना देवताए वामनजी ने भिक्षानु पात्र आप्यो अने काशीना अधिष्ठात्री मां जगदंबा अन्नपूर्णाजीए वामनजी ने भिक्षानु दान कर्યું। भिक्षा लेता लेता डगले डगले वामनजी पृथ्वी ने नमावता नमावता आव्या छे बृहस्पति गुरुना आश्रम में। गुरु बृहस्पति वामनजी ने यादी करी कि अहींया नहीं, तमारे भिक्षा लेवा माटे बलिराजाना यज्ञ में पधारवानुं छे। वामनजी बलिराजाना यज्ञ में पधार्या। बलिराजाए श्री वामन नारायण भगवाननुं स्वागत कर्युं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षिणां तपस्साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुरधरम्। हे महाराज, आपनु स्वागत छे। एवं लागे छे के अनेक ब्रह्मर्षिओनुं ब्रह्मतेज आज मारे त्यां शरीर धारण करीने आव्यो होय। वामनजी एने बलिराजाए कह्युं के महाराज, आपना पधारवाथी आज मारा पितृ तृप्त थई गया। आज मारो कुल पवित्र थई गयो। आज मारा यज्ञ में कई अधूरप रही हशे तो आज मारो यज्ञ संपन्न थई गयो। वामनजी पधार्या एटले बलिराजाए स्वागत कर्या पछी पूछ्યું के बोलो माजे इच्छा करशो ए बधुं हुं तमने आपीश। गाम कांचनम गुणवद्धाम अमृष्टम तथान्नपेयम तवा विप्रकन्या ग्रामान समृद्धांस दुर्गान गजान वा रथांस तथा रथम संप्रतिच्छक्यता होय तो गायो आपो, सोनु आपो, ब्राह्मण नी कन्यानु दान आपो, समृद्ध गामडाओ आपो, रथ आपो, हाथी आपो, अश्व आपो। बोलो शुं जोईए छे? तो वामनजी एने बलिराजा ने कह्युं के बलि तू तो आपवामां उदार राजा छे, पण हूँ लेवामां उदार ब्राह्मण नथी। हूँ संतोषी ब्राह्मण छुं। मारे वधारे काई नथी जोतुं। तस्मात् तवतो महिम ईषद। हूँ पृथ्वी लेवा माटे आव्यो छुं, जमीननुं दान लेवा, भूमि दान लेवा आव्यो छुं। अच्छा, बलिराजाए कह्युं बोलो महाराज केटला एकर आपो? वामनजीए कह्युं मारे एकरमां नथी जोईती। तो वामनजी ने बलिराजाए कह्युं तो वीघामां जोईए छे, केटला वीघा आपो? बलिराजाए ने वामनजीए कह्युं मारे वीघामांय नथी जोईती, तो मारे पगला जोईए छे। ओहो महाराज, केटला हजारों पगला दान आपी दो। बोलो। बलिराजा ने वामनजीए कह्युं मारे वधारे नहीं, 3 डगला भूमिनुं दान जोईए छे ने ए मारा 3 डगला, बीजा कोईना नहीं। तो बलिराजा हसवा मंड्यो। बलिराजाए वामनजी ने कह्युं के महाराज, तमे ज्यारे
વાતો કરતા હતા ત્યારે વયોવૃદ્ધ બ્રાહ્મણ બોલતા હોય એવું લાગતું હતું, પણ જ્યારે તમારો સ્વાર્થ આવ્યો ત્યારે સાવ નાના બાળકની જેમ 3 ડગલા ભૂમિ માંગો છો. એ મહારાજ, હું આટલો મોટો સમર્થ રાજા છું, દાનેશ્વરી છું, અને તમે ખાલી 3 ડગલા ભૂમિ માંગો છો. મહારાજ વધારે માંગો, મારા જેવો જગતમાં કોઈ તમને આપવા વાળો નહીં જડે. વામનજીએ મનમાં કહ્યું, એકવાર તું આપતો ખરો, પછી મારા જેવો તને કોઈ માંગવા વાળો નહીં જડે. વામનજીએ કહ્યું, મારે 3 ડગલાથી વધારે નથી જોતું, હું સંતોષી બ્રાહ્મણ છું. અને બહુ સરસ વામનજી અહીંયા બોલ્યા છે, યદ્રેચ્છા લાભ તુષ્ટસ્ય તેજો વિપ્રસ્ય વર્ધતે. બ્રાહ્મણને સહજ રીતે માગ્યા વગર જે મળે એમાં સંતોષ માને તો એ બ્રાહ્મણનું તેજ, બ્રાહ્મણનું પરાક્રમ, ઐશ્વર્ય બ્રાહ્મણનું વધે. સમાજનું કર્તવ્ય છે બ્રાહ્મણને આપવું, અને બ્રાહ્મણનું કર્તવ્ય છે સંતોષ રાખવો. બલિરાજા એને વામનજીને કહ્યું, મહારાજ તમારા 3 ડગલા ભૂમિ હું તમને અવશ્ય આપીશ. પણ શુક્રાચાર્યના મનમાં વિચાર આવ્યો કે ગમે એમ તો આ કોઈ સામાન્ય બ્રાહ્મણની વાણી નથી, આ કોઈ છે તપસ્વી બ્રાહ્મણ. જોયું શુક્રાચાર્ય સમાધિમાં તો ખબર પડી કે ઓહો, આ તો સાક્ષાત વિષ્ણુ ભગવાન છે, આ તો નારાયણ વામન રૂપ લઈને આવ્યા છે. તો બલિરાજાને શુક્રાચાર્યએ કહ્યું, મા દેહી ત્યુષના, એ બલિ આપતો નહીં, હરિરયમ, આ સ્વયં હરિ છે, અને 3 ડગલા ભૂમિ તો આપીશ તો 3 ડગલામાં તારું સર્વસ્વ લઈ લેશે. એ વખતે બલિરાજાએ વામનજીને કહ્યું કે મહારાજ, હવે આ 7-8 વર્ષનું બાળક અને 3 ડગલા ભૂમિમાં બધું મારું શું લઈ લેવાના? કારણ કે આ તો બાળક છે. વિષ્ણુ અરે શુક્રાચાર્યએ કહ્યું, બાળક નથી, આ સાક્ષાત વિરાટ છે, આ વિષ્ણુ તારે ત્યાં બાળક બનીને આવ્યા. બલિરાજાએ કહ્યું, મહારાજ આ નારાયણ છે. શુક્રાચાર્યએ કહ્યું, આ નારાયણ બાળકના રૂપમાં આવ્યા છે. અચ્છા. બલિરાજા નાચવા માંડ્યો, મહારાજ આખી દુનિયાને 1000 હાથે આપવા વાળા ભગવાન આજ મારે ત્યાં જો 2 હાથ વાળા બનીને માંગણ બનીને જો ઊભા હોય તો આનાથી મોટું મારું સદભાગ્ય કયું હોઈ શકે? અને જો હું ન આપું તો આનાથી મોટું દુર્ભાગ્ય મારું કયું હોઈ શકે? હું આપીશ. વામનજીને આપવાની વાત કરી શુક્રાચાર્ય કે આપીશ ને એટલે નરકમાં નાખશે, બધું તારી પાસેથી લઈ લેવાના છે. તો શુક્રાચાર્ય ને બલિરાજા કે મહારાજ મારા માટે છે ને નરક નક્કી થઈ ગયું છે, કારણ કે આ મહારાજને મેં વચન આપ્યું છે, અને જો હું નહીં આપું તો વચન ચૂકી જાય છે, અને વચન ચૂકે એ નરકમાં પડે, અને જો આપીશ તો બધું લઈ લેશે ને મન નરકમાં નાખશે. નરક તો નક્કી થઈ ગયું છે, તો પછી નો આપીને નરકમાં જાઉં એના કરતા આપીને નરકમાં જઈશ તો જગતમાં મારી કીર્તિ તો વધશે. શુક્રાચાર્યએ કહ્યું, જાઉં તને શ્રાપ આપું છું, થોડાક સમયમાં સ્વર્ગથી પતિત થઈ જઈશ. અને એ વખતે શુક્રાચાર્યનો શ્રાપ થયો. બલિરાજા એને વામનજીને કહ્યું, મહારાજ આપ મને સંકલ્પ કરાવો, સંકલ્પ પૂર્વક ભૂમિનું દાન હું તમને આપીશ. અને એ વખતે વામનજી બલિરાજાને સંકલ્પ કરાવતા હતા. શુક્રાચાર્ય ગમે એમ તોય બલિના કુલગોર હતા, અને ગોર એને કહેવાય, ગુરુ એને કહેવાય કે જે શિષ્યનું ગુરુ ન થવા દે. શુક્રાચાર્ય નાનું એવું સ્વરૂપ ધારણ કરી અટવાયા. બલિરાજા એના હાથમાં જળ આવતું નથી. વામનજીએ દર્ભસલાકા નાખી શુક્રાચાર્યની એક આંખ ફૂટી ગઈ. શુક્રાચાર્યને સજા મળી ગઈ, અને વામનજીએ બલિરાજાને સંકલ્પ કરાવ્યો. બલિરાજાએ વામનજીને કહ્યું કે મહારાજ આપ તેજસ્વી વિપ્ર બાલકને આપના 3 ડગલા ભૂમિનું હું દાન આપું છું. આમ કહેતા જ વામનજીએ જ્યારે સંકલ્પ કરાવ્યો અને એ જ વખતે બલિનો સંકલ્પ પૂર્ણ થયો, અને ભગવાન શ્રી વામન થયા વિરાટ. શ્રી વિરાટ નારાયણ ભગવાન કી જય. ભગવાને પ્રથમ ચરણ પધરાવ્યું, સત્યલોકને અને સ્વર્ગને માપી લીધા. બીજું ચરણ ભગવાને પૃથ્વી ઉપર પધરાવી અને પૃથ્વી અને પાતાળને માપી લીધા. પણ 2 ડગલામાં તો બલિરાજાનું સર્વસ્વ લેવાઈ ગયું. એક ડગલું તોય બાકી. વામનજીને બલિરાજાએ કહ્યું કે મહારાજ 2 ડગલામાં મારું સર્વસ્વ લઈ લીધું. વામનજીએ કહ્યું, બલિ બહુ વાતો કરતો તો કે મારા જેવો કોઈ દાનેશ્વરી નહીં, 2 ડગલામાં બધું આવી ગયું, બોલ ત્રીજું ડગલું ક્યાં પધરાવું? બલિરાજાએ કહ્યું, મહારાજ હું વિરોચનનો દીકરો બલિ, બોલીને બદલી જાવ એ બલિ હું નહીં, હું ત્રીજું ડગલું તમને આપીશ. વામનજીએ કહ્યું, પણ ત્રીજું ડગલું ક્યાં મૂકવું? આખું સર્વસ્વ લઈ લીધું, હવે ભૂમિ ક્યાંય બાકી જ નથી. ત્યારે બલિરાજાએ કહ્યું, મહારાજ આ મારું શરીર છે એ પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ અને આકાશ આ પંચતત્વનું બનેલું છે. આપ મારા મસ્તક ઉપર આપનું ચરણ પધરાવો અને મને ધન્ય કરો. અને એ જ વખતે બલિરાજાના મસ્તક ઉપર ભગવાન શ્રી વામન નારાયણે પોતાનું ચરણ પધરાવ્યું. દેવતાઓએ ભગવાનનો જય જયકાર કર્યો. બલિરાજાને ભગવાને ધન્યવાદ આપ્યા. થયો છે જય જયકાર. શ્રી વામન નારાયણ ભગવાન
કી શ્રી વિરાટ નારાયણ ભગવાન કી જય. ભગવાન શ્રી વામન નારાયણે બલિરાજાના મસ્તક ઉપર પોતાનું ચરણ પધરાવી દૈત્ય કુળને ધન્ય કરી દીધું. ભગવાન શ્રી વામન નારાયણે બલિરાજાની પાસેથી સ્વર્ગનું શાસન લઈ લીધું અને સુતલ પાતાળનું સામ્રાજ્ય દઈ દીધું. ભગવાન શ્રી નારાયણના આવા તો અનેક અનેક અવતારો છે. ભગવાન શ્રી વામન અવતારને વધાવતા નરસિંહ મહેતા પોતાના પદની અંદર એવું લખે છે કે ભગવાન શ્રી હરિનો વામન અવતાર કેવો થયો. લટકે વામન રૂપ ધરીને પહોંચ્યા બલિને દ્વારે રે. લટકે વામન રૂપ ધરીને પહોંચ્યા બલિને દ્વારે રે. લટકે વામન રૂપ ધરીને પહોંચ્યા બલિને દ્વારે. લટકે વામન રૂપ ધરીને પહોંચ્યા બલિને દ્વારે રે. ત્રણ ડગલા પૃથ્વી માંગીને ત્રણ ડગલા પૃથ્વી માંગીને બલિ ચાપ્યો પાતા તમારા લટકાને. હું તો વારી રે હું તો વારી રે ગિરિધર લાલ તમારા લટકાને. બલિહારી રે હો બલિહારી રે સુંદર શ્યામ તમારા લટકાને. બલિહારી રે સુંદર શ્યામ તમારા લટકાને. તમારા લટકાને તમારા લટકાને. શ્રી વામન નારાયણ ભગવાન કી જય. આ ત્રણેય પોતપોતાનું કર્તવ્ય નિભાવ્યું. બલિરાજાનું કર્તવ્ય હતું કે સત્કર્મમાં આવેલા ભૂદેવને રાજી કરવા. વામનજીનું કર્તવ્ય હતું સદગુણી દેવતાઓને સ્વર્ગ અપાવવું. અને શુક્રાચાર્યનું કર્તવ્ય હતું કે પોતાના યજમાનનું રક્ષણ કરવું, પોતાના યજમાનને બચાવવો. એક આંખ ફૂટી ગઈ છતાં શુક્રાચાર્ય પોતાનું કર્તવ્ય બજાવ્યું. તો આનો અર્થ એ થાય કે જે લોકો પોતાના કર્તવ્યને બરાબર બજાવે ને એની જગતમાં કથાઓ ગવાય. તમે મંદિરે કેટલી વાર જાઓ છો ને એનું મહત્વ નથી, માળા કેટલી કરો છો એનું મહત્વ નથી. તમે તમારી ફરજ બજાવો છો, તમે તમારું કર્તવ્ય નિભાવો છો. ઈ કર્તવ્ય પેલું હોય. ડોંગરેજી કથાની અંદર કહેતા કે બ્રાહ્મણ હોય તો બ્રાહ્મણનું કર્તવ્ય શું હોય કે સૂર્યોદય થાય એ પેલા આકાશમાં તારા દેખાતા હોય ત્યાં જાગી જવાય, અને સૂર્ય ઉગે એ પેલા આકાશમાં તારા દેખાતા હોય ત્યાં બ્રાહ્મણે સ્નાન કરી લેવું જોઈએ. અને શાસ્ત્ર તો ત્યાં સુધી કહે કે આકાશમાં તારા દેખાતા હોય ને એ વખતે સ્નાન કરે ને એને ઋષિ સ્નાન કહેવાય. તારોડિયા દેખાતા બંધ થઈ જાય અને સૂર્ય હજી ઉગ્યા ન હોય એ વખતે સ્નાન કરે એને મનુષ્ય સ્નાન કહેવાય. પણ સૂર્ય ઉગ્યા પછી નાય અને રાક્ષસ સ્નાન કહેવાય. આપણે કઈ કેટેગરીમાં છે આપણે નક્કી કરવાનું છે. શાસ્ત્રની અંદર એવું કહેવાય છે કે આકાશમાં તારા દેખાતા હોય એ વખતે જે રોજ નાઈ લે ને એ માણસને સોનાની થાળીમાં સોના મોરો ભરી અને જે દાન આપવાનું સૌભાગ્ય મળે એ સૌભાગ્ય એને નિત્ય પ્રાપ્ત થાય. પછી આકાશમાં તારા દેખાતા બંધ થઈ જાય અને સૂર્ય ઉગે એ વખતે જે સ્નાન કરે એને ચાંદીની સૂર્ય ઉગ્યા પહેલા સ્નાન કરી લે, તારા હજી દેખાતા બંધ થઈ ગયા હોય એ વખતે જે સ્નાન કરે એને ચાંદીની થાળીમાં ચોખા ભરી અને જે દાન આપવાનું સૌભાગ્ય મળે એ સૌભાગ્ય એને મળે. પણ સૂર્ય ઉગ્યા પછી નાય એને લોઢાની થાળીમાં કોલસા આપવાનું સૌભાગ્ય મળે. તો સન્ડે ટુ સન્ડે નાતા હોય, ઘણા રવિવારથી રવિવાર નાતા હોય. આ એક જણો ઉનાળાની શરૂઆત થઈ ને ફાગણ મહિનાની વદ એકમે નાયો અને પછી ચોમાસું શરૂ થવામાં હતું તે દી નાયો, 2 જ વખત નાયો. કે કેમ આમ? તો એ કે મહારાજ કથામાં કહેતા હતા કે ઉનાળામાં 2 વાર નાવું.
એટલે એને આખા ઉનાળામાં 2 વાર નાહ્યો. મહારાજે એમ કીધું હતું કે ઉનાળામાં આખો દિવસમાં 2 વાર નાહવું. એમાં તો સન્ડે ટુ સન્ડે નાતા હોય, રવિવાર થી રવિવાર. એને છે ને ઓલો જે સૂર્ય ઉગ્યા પછી નાય અને લોઢાની થાળીમાં કોલસા આપવાનું સૌભાગ્ય મળે ને, રવિવાર થી રવિવાર નાતો હોય એને એ કોલસા લેવાનું સૌભાગ્ય મળે. નિયમ છે. બ્રાહ્મણ છું તો બ્રાહ્મણ તરીકેનું મારું કર્તવ્ય હોય, પણ હવે હું મારું કર્તવ્ય નિભાવું નહીં, સૂર્યની ઉપાસના કરું નહીં, ગાયત્રીના જપ કરું નહીં, ઠાકોરજીની સેવા કરું તો ઠાકોરજી મારી સેવા સ્વીકારે નહીં. કારણ કે મારું પેલું કર્તવ્ય જે હોય ને નિભાવવાનું. દીકરા તરીકે કર્તવ્ય હોય કે મા બાપની સેવા કરવી, પણ એ પુત્ર તરીકે માતા પિતાની સેવા કરે નહીં અને મંદિરે જાય તો ભગવાન એના વંદન સ્વીકારે નહીં. કારણ કે માતા પિતાની સેવા કરવી એ દીકરાનું પેલું કર્તવ્ય છે. સાસુ સસરા ઘરમાં બીમાર હોય અને સાસુ સસરાની સેવા કરે નહીં અને હાથમાં માળા લઈને માળા કરે તો ઈ માળા ભગવાન સ્વીકારે નહીં. કારણ કે પેલું કર્તવ્ય સ્ત્રીનું શું હોય? ઘરને સુઘડ રાખવું, ઘરને સ્વચ્છ રાખવું. માતાઓ તમે કથા સાંભળો ની બહુ સારું, બહેનોમાં ખૂબ ભાવ હોય. ગામડે ગામડે માં જતા હોય ને એ કીર્તન કરે, માળા લે, રાસ લે, બહુ સારી વસ્તુ છે, થવું જોઈએ, એની ના નથી. પણ દરેકનું જે પોતાનું કર્તવ્ય હોય ને પેલા નિભાવ. હું ઘણી વાર કથામાં કહું કે તમે ઓમ માળા કરો પણ ઘરમાં જો ઝાડા થઈ ગયા હોય ને તો પેલા ઝાડા સાફ કરી નાખવા ને પછી માળા લેવી. કારણ કે સ્ત્રીનું દરેકનું કર્તવ્ય હોય ને. એક ભાઈની પત્ની છે ને એવી કઈક રંગાઈ ગયેલી ધર્મમાં કે ઘર સાફ કરે ને મંદિર સાફ કરવા પૂગી જાય અને ઘરની સેવા કરે નહીં અને ઘરનું કાંઈ કામ કરે નહીં. પાછી કામથી એટલી સવારે વહેલી 9 વાગે ઉઠી જાય. એટલે કેમ કઈ બોલો ભૂલ થઈ? બોલો એટલી કામ અને કાંઈ કામ કરે નહીં. માં બિચારી ઉંમર લાયક થઈ ગયેલી ને એને ઘરનું કામ કરવું પડે. એક દી દીકરાથી રહેવાનું નહીં. એને માને કીધું માં તું હાથમાં હવાણો લઈને ઘર વાળતી હોય ને ત્યારે હું આવીશ ને હું એમ કહીશ કે લાવ હું કામ કરું, આપણે બે બાંધીએ તો આને ખબર પડે કામ કરાય. ત્યાં સુધી દીકરો માને કીધું લાવ માં હું વાળી નાખું. અરે માં કે હું વાળી નાખું. બે ઝઘડવા માંડ્યા ને ખોટો ખોટો. એટલે આને અવાજ થયો ને એટલે રણચંડી જાગી અને જાગીને એટલે છૂટા વાળ લઈને આવી. દીકરાએ કીધું જોયું માં મારો આઈડિયા કોઈ દી ખોટો પડે જ નહીં. આવીને હમણાં કહેશે કે લાવો હું ઘરનું કામ કરી નાખું. આવતા વેત કે હું હવારના પોરમાં બે માં દીકરો બાંધવા માંડ્યા છે, વારા કાઢી લ્યો. એક દી તમારો વારો, એક દી મમ્મીનો વારો, એક દી સત્તુનો વારો. હવે આમાં તમે ઈ કામ ઈ માણસ શું કામ લાગે? પોતાનું કર્તવ્ય નક્કી કરેલું હોય અને એ કર્તવ્યને બરાબર બજાવવું પછી ધર્મ કરીએ તો આપણો ધર્મ સિદ્ધ થાય. દરેક વ્યક્તિનું એક નક્કી કરે. અને બીજું એક વસ્તુ ઈ નક્કી કરી લેજો કે કોણે શું કરવું એના ઉપર જોવાનો આપણો અધિકાર નથી. ઘરની અંદર અત્યારે વિસંવાદિતાઓ ઝઘડા થાય છે એનું કારણ શું છે? દરેક વ્યક્તિએ મારે શું કરવું જોઈએ એ નથી વિચારતા. સામેવાળી વ્યક્તિએ શું કરવું જોઈએ એ જ વિચારે. સામેવાળાની ફરજ જોવાનો આપણને અધિકાર નથી. આપણી ફરજ આપણે બજાવીએ ને. એટલે આ મારો પોતાનો પ્રયોગ છે, હું તમને અનુભવ પરથી કહું છું કે ઘરની અંદર એક વ્યક્તિ જ્યારે પોતાની ફરજ ચૂકે ને એટલે બધાય ફરજ ચૂકે. પણ એક વ્યક્તિ જ્યારે પોતાનું કર્તવ્ય બરાબર નિભાવે ને એટલે બીજી વ્યક્તિને આપોઆપ પોતાના કર્તવ્યનું ભાન થાય. આ નિયમ છે. વહુનું શું કર્તવ્ય છે એ સાસુએ જોવાનો અધિકાર નથી. સાસુએ પોતાનું કર્તવ્ય બજાવવાનું, વહુ એનું કર્તવ્ય આપોઆપ બજાવશે. પણ આપણે બીજાના કર્તવ્ય સામે જોવાનું, બીજાની શું ફરજ, મારી ફરજ શું છે એ હું જોઉં. નાના હતા ને ત્યારે માતા પિતા પાસેથી એક વાર્તા સાંભળેલી બહુ સરસ. એક વખત છે ને ચોમાસું આવ્યું, વરસાદનો સમય થઈ ગયો, અષાઢ પૂરો થઈ ગયો, શ્રાવણ આવી ગયો પણ વરસાદ આવ્યો નહીં. ચોમાસું આવ્યું પણ વરસાદ ન આવ્યો. તો ગામના ખેડૂતોએ વિચાર કર્યો કે આ વરસાદ આવતો નથી, દુષ્કાળ પડશે, શું કરવું? એટલે ગામમાં 5 સારા આગેવાનો હતા ને એને નક્કી કર્યું કે વરસાદને આવવું ન આવવું એ વરસાદનું કામ છે, આપણે સમયસર બીજ તો વાવી દઈ. એટલે ગામના બધા ભેગા થયા અને ખેતરે વાવણી વાવવા ગયા ને એટલે મોરલાઓએ ખેડૂતોને પૂછ્યું કે અમે ટહુકતા નથી, વાદળ ગરજતા નથી, વરસાદ આવતો નથી, છતાંય તમે બી કાં વાવો? એટલે મોરલાઓને ખેડૂતોએ કીધું ટહુકવું ન ટહુકવું એ તમારું કામ છે, સમય થઈ ગયો એટલે વાવી દેવું એ અમારું કામ છે. મોરલાને વિચાર આવ્યો કે ખેડૂત એના સમયે બીજ વાવી દે તો વરસાદ આવે કે ન આવે, હાલો ને આપણે તો ટહુકવા માંડીએ. એટલે મોરલા ટેહું કરીને ટહુકવા માંડ્યા. એટલે વાદળાઓએ મોરલાને પૂછ્યો કે અમે ગરજતા નથી છતાંય તમે ટહુકો જ કામ? એટલે મોરલા કે ગરજવું ન ગરજવું એ તમારું કામ છે, સમય થઈ ગયો એટલે ટહુકવું એ અમારું કામ છે, અમે તો ટહુકવાના. એટલે વાદળાને વિચાર આવ્યો ખેડૂત એના સમયે બી વાવી દે, મોરલા એના સમયે ટહુકવા માંડે, હાલો ને વરસાદ આવે કે ન આવે આપણે ગરજવા તો માંડીએ. એટલે વાદળાઓ ગડડ ગરજવા માંડ્યા. એટલે મેઘરાજાએ વાદળાને પૂછ્યું કે હજી હું આવ્યો નથી અને તમે ખાલી ખાલી ગરજો કાં?
એટલે મેઘરાજાને વાદળાઓએ કીધું કે ઈ આવવું ન આવવું ઈ તમારું કામ છે, સમયસર ગરજવા માંડવું ઈ અમારું કામ છે. ત્યારે મેઘરાજાને વિચાર આવ્યો, ખેડૂત એના સમયે બી વાવવા માંડે, મોરલા એના સમયે ટહુકવા માંડે અને વાદળ એના સમયે ગરજવા માંડે તો મારે સમયસર પહોંચવું એ મારી ફરજ છે. અને મેઘરાજા ફરજ સમજીને બારે મેઘ પૃથ્વી ઉપર ખાંગા થયા અને પૃથ્વી લીલી છમ થઈ ગઈ. વાર્તા તો વાર્તા છે, પણ વાર્તાની પાસેથી શીખવાનું એ છે કે એક વ્યક્તિ જ્યારે પોતાની ફરજ બજાવે ત્યારે બીજી વ્યક્તિને એની ફરજનું આપોઆપ ભાન થાય. નહીંતર સંયુક્ત કુટુંબમાં રહેતા હોય ને તો ઘણી વખત દેરાણી જેઠાણીની વચ્ચે વિવાદ બહુ થાય કે ઈ જેઠાણી કામ નથી કરતી તો હું શું કામ કરું, તો ઈ કામ નહીં કરે મમરાન કોથળા જેવી થાય. અને ઉપાડવા વાળા કહે વજનદાર બહુ છે, આપણે કામ કરશું તો આપણું શરીર સારું રહેશે, કામ કરવામાં શું વાંધો છે? આપણે આપણી ફરજ બજાવો, ઈ ન કામ કરે તો એનું કામ છે. મારું કામ શું છે ઈ હું મારી ફરજ બજાવું. એ દરેક વ્યક્તિ પોતાનું કર્તવ્ય બજાવે એ વામન ચરિત્રની પાસેથી શીખવાનું છે કે કર્તવ્ય બરાબર બજાવો, પોતાની ફરજ. અત્યારે નક્કી થયેલી મારી ફરજ છે કે 3 કલાક મારે વ્યાસપીઠેથી કથા કેવી, તો એમાં હું મારા પ્રાણ રેડી દઉં, મારો જીવ રેડી દઉં અને મારી 3 કલાકની ફરજ મારી પૂરી કરવી એ મારું કર્તવ્ય છે. ફળ આપવું ન આપવું એ ભગવાનનું કર્તવ્ય છે. પણ અત્યારે મારી અને પણ માણસ છે ને અત્યારે એટલો બધો જેને કહેવાય ને કામની અંદર એટલો કામચોર થઈ ગયો છે માણસ કે વધુમાં વધુ ઓછામાં ઓછી મહેનત કરીને વધુમાં વધુ વળતર કેમ મેળવવું, આવી દરેક વ્યક્તિની અત્યારે માનસિકતા થઈ ગઈ છે. કારખાનાની અંદર કામ કરતા હશે ને તો કે આપણે મહેનત ઓછી કરો ને ફળ કેમ વધારે મળે. અરે ફળ જેટલું મળવું એટલું મળે. હું વધારે મહેનત કરી દઈશ ને તો મને કદાચ ફળ ઓછું મળશે ને તો મારી મહેનત ઠાકોરજીના ખાતામાં જમા થઈ જશે. અને જે જમા થઈ ગયેલી મહેનત હશે ને ક્યારેક ભગવાન મને વ્યાજ સહિત પાછું આપી દેશે. પણ મારી ફરજ જે જગ્યાએ નક્કી કરેલી છે એમાં તો હું મારો જીવ કેમ રેડી દઉં, એ કર્તવ્યનું ભાન એ વામન ચરિત્રની કથાનો બોધ છે. અષ્ટમ સ્કંદના છેલ્લા 24મા અધ્યાયમાં મત્સ્ય ચરિત્રની કથા છે. સત્યવ્રત મનુ નામના રાજા ઋતમાલા નામના નદીના કિનારે તપશ્ચર્યા કરતા હતા અને ભગવાન શ્રી હરિએ એને મત્સ્ય સ્વરૂપમાં દર્શન દીધા. અને પ્રલય વખતે વેદ, સપ્તર્ષિઓ અને ઔષધિઓની ભગવાન મત્સ્યનારાયણે રક્ષા કરી. 9મા સ્કંદના આરંભમાં રાજા પરીક્ષિતે સુખદેવજીને પ્રશ્ન કર્યો, મહારાજ સૂર્યવંશ અને ચંદ્રવંશના પરાક્રમી રાજાઓની કથા તમે મને સંભળાવો. સુખદેવજી મહારાજે પરીક્ષિતને સૂર્યવંશની ઉત્પત્તિની કથા કીધી છે. 9મો સ્કંદ છે ને એમાં ભગવાનની કથા ઓછી છે, ભગવાનના ભક્તોની કથા જાજી છે. બહુ સુંદર કથા છે. રાજા પરીક્ષિતના પૂછવાથી સુખદેવજી કહે છે કે સૂર્યવંશની ઉત્પત્તિ કઈ રીતે થઈ. ભગવાન શ્રી હરિ નારાયણ એની નાભીમાંથી કમળ, કમળમાંથી બ્રહ્મા, બ્રહ્માના મનમાંથી થયા મરીચી, મરીચીના પુત્ર થયા કશ્યપ, કશ્યપના અદિતિ નામની પત્નીથી 12 પુત્ર થયા. એમાં સૌથી મોટા પુત્રનું નામ હતું વિવસ્વાન, જેના બીજું નામ હતું સૂર્યનારાયણ. આદિત્ય અદિતિના પુત્ર હતા. આ સૂર્યનારાયણના પત્નીનું નામ હતું સંગના દેવી, જેને આપણે રાંદલમાં તરીકે પૂજીએ છીએ. એ સંગના દેવી અને સૂર્યનારાયણના પુત્ર થયા શ્રાદ્ધદેવ. શ્રાદ્ધદેવની પત્નીનું નામ હતું શ્રદ્ધા. બ્રાહ્મણો દ્વારા જપ કરાવ્યા પુત્ર માટે, પણ પુત્રી થઈ, નામ રાખવામાં આવ્યું ઈલા. હવે વશિષ્ઠ મુનિએ પોતાના તપોબળ દ્વારા એને પુત્ર બનાવી દીધો. પછી એનું નામ થયું સુદ્યુમ્ન. શિવના શ્રાપિત પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરી ગયેલો એટલે એને પાછું સ્ત્રીપણું પ્રાપ્ત થયેલું. પણ મહાદેવજીની કૃપાથી એને 6 મહિના પુરુષાતન અને 6 મહિના સ્ત્રીત્વ પ્રાપ્ત થતું. એટલે આવો રાજા પ્રજાને અનુકૂળ ન આવે એટલે સુદ્યુમ્ન તપ કરવા વયા ગયા. હવે શ્રાદ્ધદેવે પાછી તપશ્ચર્યા કરી યમુનાજીના કિનારે. તો સૂર્યનારાયણની કૃપાથી શ્રાદ્ધદેવના વંશની અંદર 10 પુત્રો થયા. એક પુત્રનું નામ હતું પ્રશગ્ન. ગુરુ વશિષ્ઠજી એની ગૌશાળાનું ધ્યાન રાખવાનું પ્રસગ્નને સોંપેલું. સાંજનો સમય હતો, ખુલ્લી તલવાર લઈ પ્રસગ્ન ગૌશાળાનું ધ્યાન રાખતા હતા. એમાં વિરાસનમાં બેઠેલા એમાં એક વાઘ ગૌશાળામાં ગાયને મારવા આવ્યો. તો વશિષ્ઠજીની ગૌશાળાનું ધ્યાન રાખનારા પ્રસગ્નએ ઊભા થઈ અને વાઘને મારવો જોઈએ એને બદલે આળસ કરીને બેઠા બેઠા તલવારનો ઘા કર્યો. એમાં નિશાન ચૂકી ગયો, વાઘનો કાન કપાઈ ગયો અને વશિષ્ઠની ગૌશાળામાં એક કપિલા વર્ણની ગાયની વાછરડી હતી. એ ગાયના પેટમાં તલવાર ગઈ અને ગૌ હત્યા થઈ ગઈ. વશિષ્ઠ મુનિએ એને ક્ષુદ્ર થવાનો શ્રાપ દીધો.
બીજા પુત્ર હતા કવિ, વિષયોમાંથી નિષ્પૃહ થઈ પરમપદને પામ્યા. ત્રીજા પુત્ર હતા કરુષ, એના વંશની અંદર કારુષ ક્ષત્રિયો થયા. ચોથા પુત્ર હતા મનુરાજાના ધૃષ્ટ, એના વંશમાં ધાર્ષ્ટ ક્ષત્રિયો થયા. પાંચમા પુત્ર હતા નૃગ, નૃગના વંશની અંદર સુમતિ થયા. સુમતિના પુત્ર ભૂતજ્યોતિ, ભૂતજ્યોતિના પુત્ર થયા વસુ, વસુના પ્રતીક, પ્રતીકના ઓઘવાન, ઓઘવાનના વંશની અંદર આગળ જે વંશ ચાલ્યો એનું વર્ણન કર્યું. છઠ્ઠા પુત્ર મનુ મહારાજાના હતા નરિષ્યંત, નરિષ્યંતના પુત્ર થયા ચિત્રસેન, ચિત્રસેનના પુત્ર થયા વૃક્ષ, વૃક્ષના મિઢવાન, મિઢવાનના કુર્ચ, કુર્ચના ઇન્દ્રસેન, ઇન્દ્રસેનના વિતિહોત્ર, વિતિહોત્રના સત્યસ્રવા, સત્યસ્રવાના પુત્ર થયા ઉરુસ્રવા, ઉરુસ્રવાના પુત્ર થયા દેવદત્ત, દેવદત્તના પુત્ર થયા જાતુકર્ણ. સાતમા પુત્ર મનુરાજાના દિષ્ટ, આ બધું ભાગવતમાં છે, રાજા મહારાજાઓના બધાના નામ છે. દિષ્ટના પુત્ર નાભાગ, નાભાગના બલંદન, બલંદનના વત્સપ્રીતિ, વત્સપ્રીતિના પ્રાંશુ, પ્રાંશુના પ્રમતિ, પ્રમતિના ખનિત્ર, ખનિત્રના ચાક્ષુષ, ચાક્ષુષના વિવંશતિ, વિવંશતિના રંભ, રંભના પુત્ર થયા સૂર્યવંશી ખનિનેત્ર, ખનિનેત્રના કરંદમ, કરંદમના અવિક્ષિત, અવિક્ષિતના મરુત, મરુતના દમ, દમના રાજ્યવર્ધન, રાજ્યવર્ધનના સુધૃતિ, સુધૃતિના નર, નરના કેવલ, કેવલના બંધુવાન, બંધુવાનના વેગવાન, વેગવાનના પુત્ર થયા બંધુ, બંધુના પુત્ર થયા તૃણબિંદુ, તૃણબિંદુના લગ્ન અંબલુસા નામની અપ્સરા સાથે થયેલા. અંબલુસા અને તૃણબિંદુના ત્રણ પુત્ર થયા વિશાલ, શૂન્યબંધુ અને ધૂમ્રકેતુ. વિશાલના પુત્ર થયા હેમચંદ્ર, હેમચંદ્રના ધુમ્રાક, ધુમ્રાકના સંયમ, સંયમના કૃષાસ્વ, કૃષાસ્વના સોમદત્ત, સોમદત્તના પુત્ર થયા સુમતિ, સુમતિના પુત્ર થયા જન્મેજય. રાજા શ્રાદ્ધદેવના આઠમા પુત્ર હતા શરિયાતી, શરિયાતીની પુત્રીનું નામ હતું સુકન્યા. સુકામ સુકન્યા નામ હતું, સંસ્કારી બહુ હતી એટલે સારી કન્યા હતી એટલે સુકન્યા કહેવાણી. કન્યા સંસ્કારી હોય તો સુકન્યા કહેવાય, વર સંસ્કારી હોય તો સુવર નો કહેવાય. શબ્દોની રમત છે. સુકન્યા એનું નામ હતું. ચ્યવન મુનિને એને આંધળા બનાવી દીધેલા, કારણ કે સુકન્યાની સાથે રાજા એકવાર ફરવા ગયેલા ને તો ચ્યવન મુનિ તપ કરતા હતા, રાફડામાં બે આંખો દેખાતી હતી. આ સુકન્યાને એમ થયું આ શું હશે, તે કાંટો માર્યો, ચ્યવન મુનિ અંત થઈ ગયા. રાજાના સૈનિકોને ને રાજાના પરિવારને જલોદર નામનો રોગ લાગુ પડી ગયો. રાજાએ જ્યોતિષીઓને પૂછ્યું તો ખબર પડી કે ઋષિનો અપરાધ તારી કન્યાએ કર્યો છે. પણ સજ્જનો, આ દેશના રાજાઓ કેટલા પરાક્રમી હશે. ચ્યવન મુનિનો અપરાધ સુકન્યાએ કર્યો તો રાજાએ પોતાની કન્યાને સજા શું કરી? દીકરી હતી પોતાની, છતાં કહ્યું ચ્યવન વયોવૃદ્ધ છે અને આંધળા થઈ ગયા, હવે એની સેવા કરવા માટે તું જ એની સાથે લગ્ન કર. રાજાએ ઋષિની સાથે કન્યાના લગ્ન કરી દીધા. પણ સુકન્યાએ ચ્યવન મુનિની સેવા કરી. અશ્વિની કુમારોએ કાયાકલ્પના પ્રયોગ દ્વારા ચ્યવન મુનિને દેખતા બનાવી દીધા, યુવાન બની ગયા. અને શરિયાતી રાજાએ પછી અશ્વિની કુમારોને યજ્ઞનો ભાગ અપાવ્યો. નવમા પુત્ર રાજા શ્રાદ્ધદેવના, જેનું નામ હતું નભગ, અને નભગના પુત્ર હતા નાભાગ. આ નાભાગ એટલા માટે આનું નામ પડ્યું, જેવી રીતે પૃથા એટલે કુંતાજીનું બીજું નામ હતું પૃથા, પૃથાના પુત્ર હતા એટલે પાર્થ કહેવાણા, એમ નભગના પુત્ર હતા એટલે નાભાગ કહેવાણા. આ નાભાગ ગુરુકુળમાં ભણવા ગયેલા. પાછળથી ભાઈઓએ પોતાની રાજ્ય સંપત્તિનો ભાગ પાડી લીધો. નાભાગે આવીને કીધું મને ભાગમાં શું આપો? તો બધાય ભાઈઓએ કહ્યું તું ભણવા ગયો તો ભાગ તો પડી ગયો, કાંઈ બાકી છે નહીં, આપણા મા બાપ બાકી છે, ઈ તારા ભાગમાં. તેદીનું ભાગ પાડવાનું હાલ્યું આવે છે, હમણાંનું નથી. એક માતા પિતા 4 સંતાનને મોટા કરે, 4 સંતાનો મોટા થયા પછી પોતાના મા બાપના ભાગ પાડે, અને ભાગ પાડે. માતા પિતામાં ભાગમાં આવે ને તો નાભાગ તો રાજી થઈ ગયા કે ઓહો, મા બાપ ભાગમાં આવે, આનાથી જ મોટું સદભાગ્ય બીજું કયું હોઈ શકે? સંપત્તિ તો પ્રારબ્ધથી મળે, માતા પિતા તો ભગવાનની કૃપાથી મળે, આનાથી સેવા બીજી કઈ હોઈ શકે? હું ઘણીવાર કથાની અંદર કહું, આ જગતની અંદર સૌથી ભાગ્યશાળી દીકરો ઈ છે કે જેને પોતાના મા બાપની સાથે રહેવાનું મળતું હોય. મા બાપ અમારી સાથે રહે છે એમ નહીં, અમે અમારા માવતરની સાથે રહીએ છીએ, આવું ગૌરવ સંતાનને હોવું જોઈએ. અને દીકરાના જીવનની જીત કઈ છે ખબર છે? દીકરો જન્મ લીધા પછી જીતી ગયો એમ ક્યારે કહેવાય? હું ઘણીવાર કથાની અંદર સૂત્ર કહું છું, પોતાના માવતરના મોઢા ઉપરનું સ્મિત એ જ દીકરાના જીવનની જીત છે. પોતાના માવતર એનાથી રાજી રહે. ઘણીવાર હું કથામાં કહું છું, ગમે એટલો તમારો મોટો બંગલો હોય, પણ એ મોટા બંગલામાં જો તમારા માવતર તમારી ભેગા રાજી થઈ ન રહેતા હોય તો એ બંગલો ઝૂંપડી કરતા પણ બદતર છે. અને ઝૂંપડી હોય પણ એ ઝૂંપડીમાં તમારા માવતર તમારી ભેગા જો રાજી થઈને રહેતા હોય તો એ ઝૂંપડી બંગલા કરતા પણ શ્રેષ્ઠ છે. કથાની અંદર શીખવા જેવી વાતો છે બધી, કે તમે સંતો મહાપુરુષોની સેવા કરો. કોઈ સાધુ સંતોને સાલ ઓઢાડો, અમને કથાકારોને બ્રાહ્મણોને સાલ ઓઢાડો, એ બહુ જરૂરી છે.
એની ના નથી, સન્માન થવું જોઈએ. પણ હું ઘણીવાર કથામાં કહું કે તમે સાધુ સંતોને સાલ ઓઢાડો, પણ તમારા માવતરના કપડાની જો વ્યવસ્થા ન કરતા હોય તો એ સાલ અમારા માટે ખાપણ જેવી છે કે તમે તમારા માવતરને ન હાચવો અને સાધુ સંતોને પગે લાગો. પેલા માવતરને પગે લાગો, પેલા તમારા ઘરના વડીલોને આદર આપો. પેલા ઈ તો જોવો કે ઈ રાજી છે કે નહીં. ડુંગરેજી કથાની અંદર કહેતા, જે માણસને ઘરની અંદર પોતાના માવતરમાં ભગવાન નથી દેખાતા, ઈ માણસને પથ્થરની મૂર્તિમાં કેમ ભગવાન દેખાય છે? જે માણસને પોતાના સગા નાના ભાઈમાં ભગવાન નથી દેખાતા, પોતે બીજાને વ્યાજે પૈસા આપતો હોય અને સગો નાનો ભાઈ વ્યાજે પૈસા ગોતતો હોય, આનાથી મોટું દુર્ભાગ્ય બીજું કયું હોઈ શકે? અરે ભાઈ માટે થઈને કદાચ જીવ આપી દેવો પડે તો તૈયારી રાખે, એને સાચો ભાઈ કહેવાય. પેલા આપણા પરિવારને સુખી કરો, પેલા આપણા ભાઈમાં ભગવાન જોવો, આપણા માવતરમાં ભગવાનને જોવો. સ્ત્રી પોતાના પતિમાં ભગવાનને જોવે. આ દેશની અંદર એક બાળક એવો થયો, એને ભગવાનને જોયા જ નહોતા. સાવધાનીથી સાંભળજો, એ બાળકે ભગવાનને જોયા જ નહોતા, પણ નાનપણમાં એને કોકે કીધેલું તારા મા બાપ છે ને ઈ જ ભગવાન છે. તો એને મા બાપ ભગવાન છે એમ સમજીને બાળકે એવી ભગવાનની સેવા, મા બાપની સેવા કરી કે જેમ ભગવાનની સેવા કરે, મારા મા બાપ જ મારા ભગવાન છે એમ સમજીને પૂજા કરીને તો અનંત બ્રહ્માંડના અધિપતિને ભગવાન જોઈને મા બાપની સેવા કરતો હતો. તો ભગવાનને એના ઘરે આવવું પડ્યું. અને મહારાષ્ટ્રના સંત પુંડલીક, એને ભગવાનને નહોતા જોયા, મા બાપની સેવા કરતા હતા, પણ એવી સેવા કરી કે ભગવાન વિઠ્ઠલનાથ પુંડલીકના આંગણે આવ્યા કે મા બાપમાં મને જોઈને તે પૂજા કરી છે, હું આવ્યો છું, બોલ તને શું આપું. ત્યારે પુંડલીક મા બાપની સેવા કરતા હતા. તો ભગવાન આવ્યા, પુંડલીકે કીધું મા બાપની સેવાના હિસાબે તમે દર્શન દેવા આવ્યા છો, એટલે મારા માટે પહેલી સેવા માવતરની છે, એ સેવા પૂરી કરી લો પછી તમારા દર્શન કરવા આવું. તો ભગવાન કે મને ઉભા ઉભા થાક લાગશે. તો પુંડલીકે ન્યા બેઠા બેઠા એક ઈંટનો ઘા કર્યો કે આના ઉપર ઉભા રહી. વિઠ્ઠલનાથ ઈંટ ઉપર ઉભા રહી ગયા. આજે પણ પંઢરપુરમાં દર્શન કરવા જાઓ ને, વિઠ્ઠલનાથની મૂર્તિ કેડ ઉપર હાથ મૂકીને પ્રભુ રાહ જોઈને ઉભા છે પુંડલીકના દર્શન. ભક્ત દર્શન કરવા માટે ભગવાન ના આવે એ તો બરાબર જ, પણ ભગવાન પોતાના ભક્તના દર્શન કરવા માટે આવ્યા. કારણ હતું મા બાપમાં ભગવાનને જોયા. દરેક વ્યક્તિ પોતાના કર્તવ્યનું બરાબર પાલન કરે. નાભાગે મા બાપની એવી સેવા કરી કે મા બાપની કૃપાથી નાભાગ અત્યંત સંપત્તિવાન બન્યા. નાભાગના પુત્ર થયા ભક્ત અંબરીશ. આ અંબરીશ રાજા એ પરમ વૈષ્ણવ રાજા હતા. અંબરીશ રાજા એકાદશીનું વ્રત કરતા હતા. બારસના દિવસે અંબરીશ રાજાએ પારણું કરવા માટે બેઠેલા અને દુર્વાસા મુનિ પરીક્ષા કરવા માટે આવ્યા. દુર્વાસા સ્નાન કરવા ગયા, દુર્વાસાને જમાડ્યા વગર જમાઈ નહીં. અંબરીશે વિચાર કર્યો બારસ પૂરી થાય એ પહેલા જ ભોજન લઈ લેવું જોઈએ. દુર્વાસા આવ્યા નથી અને જમાડ્યા પહેલા જમવું કેમ, પારણું કરવું જરૂરી હતું. તો અંબરીશે નિર્જલા એકાદશીનું પારણું કરવા માટે તુલસી દલ અને યમુના જલ લઈને બેઠા. દુર્વાસા મુનિ આવ્યા, મને જમાડ્યા વગર પારણું કરવા બેસી ગયો. ક્રોધિત થઈને જટામાંથી કૃત્યા અગ્નિ પ્રગટ કર્યો, પણ અંબરીશ ઉપર ભગવાનની કૃપા હતી. કૃત્યા શાંત થયો અને એ વખતે ભગવાન શ્રી નારાયણે અંબરીશને બચાવવા પોતાનું સુદર્શન ચક્ર છોડ્યું અને એ વખતે ભગવાન શ્રી હરિ ના સુદર્શન ચક્રથી દુર્વાસા ત્રાસ પામ્યા. દુર્વાસાને ભગવાને કહ્યું કે અંબરીશના શરણે જાઓ, એ અંબરીશ તમારી રક્ષા કરશે. અને દુર્વાસા મુનિ એ અંબરીશની પાસે આવ્યા. અંબરીશે સુદર્શનને શાંત કર્યા. આ અંબરીશની ભક્તિનો દુર્વાસાના જ્ઞાનની સામે વિજય થયો. અંબરીશ રાજા એ પરમ વૈષ્ણવ રાજા હતા. એવું કહેવાય છે કે અંબરીશ રાજાએ પોતાના ઈષ્ટદેવ ઠાકોરજીનો એટલો મોટો મનોરથ કરેલો કે મનોરથમાં એટલા વૈષ્ણવો પ્રસાદ લેવા આવેલા કે અંબરીશ રાજાના મનોરથમાં જે રસોઈ બની ને એમાં 52 મણ મરી વપરાયેલા. તો જે રસોઈમાં 52 મણ તો મરી વપરાણાથી રસોઈ કેટલી હશે, કેટલા વૈષ્ણવોએ પ્રસાદ લીધો હશે. અંબરીશ રાજા એ રાજા હતા, છતાંય ઠાકોરજીની સેવા પોતાના હાથે કરતા. એ અંબરીશને દર્શન દેવા માટે આવેલા પ્રભુ આજે પણ શ્રીનાથજી બાવા શ્રી મેવાડની અંદર બિરાજે છે. મેવાડ મધ્ય બિરાજે, જ્યાં રોડો રાય સાગર ગાજે, એવું શ્રી શ્રીનાથજીનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે. એ શ્રીનાથજી પ્રભુના દર્શન આપણને સૌને થવાના છે. કાર્યકર્તા મિત્રોએ સુંદર આયોજન કર્યું છે.
श्री महाकृष्ण जी। ओ मारा आत्मना आंगणे श्री महाकृष्ण जी। मारी आंखों विसे गिरिधारी रे धारी, मारी आंखों विसे गिरधारी रे धारी। मारो तन मन तन मन तन मन तन मन, मारो तन मन गયું છે જેને વારી રે વારી, મારા શ્યામ મોરારી ઓ મારા विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। जय हो। मारा घट में विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। हो मारा प्राण थकी मन वैष्णव वाला, मारा प्राण थकी मने वैष्णव वाला। नित्य करता श्रीनाथ जी ने काला रे वाला, नित्य करता श्रीनाथ जी ने काला रे वाला। मैं तो वल्लभ श्री वल्लभ श्री वल्लभ, मैं तो से दर्शन मारो मोहिली वो मारा घटमा जय राजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। जय। केम બધા તાલી બરાબર નથી પડતા, ભૂખ લાગી છે પ્રેમથી જય હો। तो चितड़ो श्रीनाथ जी ने चरण धरो जीवन सफल करे। तुम्हारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। घट घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। तुम्हारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। आवो जीवन में लावो फटी कदी नहीं मळे। आवो जीवन में लावो फटी कदी नहीं मळे। वारे वारे मानव देह फरी नहीं मळे। वारे वारे मानव देह फरी नहीं मळे। फेरो लख रे लख रे लख रे लख रे फेरो लख रे 84 नो मारो रे टळे मने मोहन मळ। हे मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। हमारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। हमारा
બોલ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી બાલ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી ગોપી મંડળે કથા બેહારી છે ખાલી કનૈયો ન કરાય કનૈયાનું નામ પડે તો ગાંડું થઈ જવાય આપણે કોઈને દર્શન કરવા ઊભા નથી કરવા હા 2 મિનિટ જ બોલવાનું છે અને ફારાની તો કોઈ નામ જ નથી ધરોવત છે વક્તા તમે બહુ સરસ ગોઈતા અને હજી કહું છું એટલે વખાણ નથી કરતો અનુભવ કે છે મેં જે જોયેલું એ કહું છું હમણાં સેવા કરી એને બહુ સેવા કરી બહુ એટલે બહુ લાઈવમાં આવ્યા ને હમણાં બહુ સેવા કરી પણ એમાં કેટલી ટિકિટો ખેંચી 2800 રૂપિયાની તો ટિકિટ ખેંચો અને ટિકિટમાં ઇનામમાં આવ્યું હરિના નામ એ બસ છે મારા વાલા હરિના નામ આપણે એ જ જોઈશી નથી અને 5 તો 17 ચડાવ્યા 5 17 ચડાવ્યા 28 રૂપિયાની ટિકિટ લીધી એટલે કૌશિકભાઈનું કહેવાનું કે આપણે એટલે હવ હાલે અને ભેટ પૂજામાં નથી કેવું પણ મારા ધારવા પ્રમાણે અડધું નથી મળ્યું દાદા બરાબર છે તમે તમારે કહેવાનું જ આવતું નથી કાંઈ અમારે કહેવાનું આવે તમને નથી તમારી મહેનત જોતા અને અમે તો આજે કરીએ છીએ ને શ્રીનાથગઢમાંથી અમે અમારી ગાડીનું ભાડું લઈએ છીએ 3 માણાની મજૂરી લઈએ છીએ અને શ્રીનાથગઢમાંથી કાંઈ નહીં 1 રૂપિયો નહીં ભાડું મજૂરી દે ને અને તે પછી કાંઈ વધારે આપે નહીં અમારે 20 ગાયની ગૌશાળા છે 20 ગાયું છે ગૌશાળાની એટલે એ પ્રાઇવેટ ગૌશાળા છે કોઈ દાતા નથી રજીસ્ટર નથી કથામાંથી જે આવે એની પાસે એની ગૌશાળા એમાં નભે છે પણ ગૌશાળાના લેવા નથી અહીંયા ગૌશાળા વર્ષોથી હાલે છે અને શ્રીનાથગઢમાંથી હું કામ નથી લેવાનું કહું અહીંથી કોક કે તારે અહીંથી કાંઈ નીકળવું છે ને એવું તો નથી પણ 110 દીકરી તૈયાર થઈ જાય એટલી વેશભૂષા મારી પાસે છે અને 2 મિનિટ બોલી લો એક નાનું એવું કીર્તન ગાવાનું છે એટલી વારમાં ભાઈઓને આવવું હોય આવી જજો બેનું તમે ન આવતા કોઈ કારણ કે પછી હચવાતા ને ઠેઠ ડોડિયારામાં ખબર પડી જાય શ્રીનાથગઢમાં કથા હાલે છે તરત જ હમણાં લઈ લેવાનું છે અને 110 દીકરી થઈ જાય એટલી વેશભૂષા મારી પાસે છે આ બધી દીકરીઓમાં મારી દીકરીના દર્શન થાય છે અને દીકરીને તૈયાર કરો ને ત્યારે વાડીવાળાને ઓળખો છો ને અધિરાત કરો એ વાડીવાળો અમારી હારે છે વાડીવાળાનો હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરીને દીકરીને તૈયાર કરું છું અહીંયા દીકરી હોય અહીંયા હું હોય ને વચ્ચે હનુમાનજી મહારાજ હોય અને મેં હોની નોટ ધરીને વધારા થાય એટલે નથી ધરી અને અમારે જસદણ તાલુકામાં મોદી સાહેબ આરે ઘાટો છે પણ તમારે ગોંડલ આરે નહીં એટલે મોદી સાહેબનો કાલ સાંજે ફોન આવ્યો તો ખોની નોટ આવતી પહેલી તારીખે બંધ થવાની છે એ હારા ગામમાં ધરી દીજો અને હવે કીર્તન એક ચાલુ થાય છે અને ભાડું લો મજૂરી લાવ એમાંથી 1 રૂપિયો હું ખાવનો તમારા બધાની રૂબરૂ બધાની સમક્ષ પોથી પર મારો જમણો હાથ રાખીને કહું છું મને 1 રૂપિયો ખપતો નથી હું 1 રૂપિયો ખાતો નથી હું 1 રૂપિયો ચાખતો નથી અને બધું હમણાં કૌશિકભાઈ જે આદિવાસીને કપડાને પહેરાવ આદિવાસીને હમણાં કપડા મેં બધાને પહેરાવ્યા એમાં તમારા શ્રીનાથગઢનું નામ હતું શ્રીનાથગઢના મજૂરના કપડા પીડ્યા છે અને તા કથા આંબી ગઈ એટલે એમાં ગૌશાળામાં પારેવામાં નાના માણસોની દવામાં કાંઈ કે આ મજૂરને કહેવાય નહીં તમને કહી દઉં છું 90,000 રૂપિયાના કપડા પહેર્યા 10,000 રૂપિયાના ચંપલ પહેરાવ્યા એ આ જે પૈસા મારે આવે છે બધા આ કામમાં જ વાપરું છું અને હવે કથા જે કાંઈ કરો તો પછી જોઈને ચાખીને શાસ્ત્રી લઈજો એ જે ન બોલે ને કે મારા પૈસા કાંઈ નહીં એને કથાકાર કહેવાય અને જે કે ને 2 લાખ ને 3 લાખ મારા થાય એ કલાકાર કહેવાય એ સુખની કથા કહેવાય ભાવની કથા ન કહેવાય પકડો તો આની જેવા નિર્દોષ જે પરિપૂર્ણ કરે આની ભજન આનું ભજન છે આ ભજનની તાકાતથી નહીં હું બોલું છું નહીં અહીં ચડવું મુસીબત થાય ના એવું નથી આવતું એમ કે શ્રીનાથજી એમનાજી મહાપ્રભુજીના દર્શન તમને મહાપ્રભુજીએ કરાય મહાપ્રભુજી એની બેઠક ઉપર છે આ મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપમાં છે એટલે મેં કીધું મગજમાં રાખજો એક ગીત ચાલુ થાય છે થોડીક વારનું પછી આપણે અયોધ્યા આખું ઊભું કરવું છે બપોર પછી નંદ ઘેરા નંદ ભાઈઓ જય કનૈયા લાલ કે ગોપી બાયો બોલ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કે નાનું એક બોલાજો જય હો બચુભાઈ રવજીભાઈ પટોડિયા તરફથી જેટલી બાળાઓ ત્યાં થાય બધી બાળાઓને 100 રૂપિયા
અને બાળાઓ તૈયાર કરી સેવકને દેવું પડે ને કાંઈ. હાલો કાંઈ નહીં, દીકરીઓને આપણે બોલ કૃષ્ણ કનૈયા. શ્રીનાથજી મારા કાનમાં કંઈક કહી ગયા. નાથજી મારા કાનમાં કઈ કઈ ગયા. શ્રીજી મારા કાનમાં કંઈક કહી. 2 મિનિટ ખાલી હો માત્ર. જય હો. શ્રીજી મારા કાનમાં કઈ કહી ગયા. ક્યાં હતી ને ક્યાં મુझને લઈ ગયા. ક્યાં હતી ને ક્યાં મુझને લઈ ગયા. શ્રી વલ્લભ મારા કાનમાં કંઈક કહી ગયા. શ્રી વલ્લભ મારા કાનમાં કઈ કહી ગયા. જય હો. નાવ મારી આજ છે ચકડોળમાં. નાવ મારી આજ છે ચકડોળમાં. નાવ મારી આજ છે ચકડોળમાં. હાથ જાલીને સામે કિનારે લઈ ગયા. શ્રીજી મારા કાનમાં કઈ કહી ગયા. શ્રીજી મારા કાનમાં કંઈ કહી ગયા. શ્રીજી મારા કાનમાં કઈ કહી ગયા. ભક્તિ રૂપી ચાવી મુझને દઈ 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 ગયા. તાળા મારા મનના ખુલી ગયા. શ્રીજી મારા કાનમાં કઈ કહી ગયા. ગુરુજી મારા કાનમાં કંઈ કહી ગયા. ગુરુજી મારા કાનમાં કઈ કહી ગયા. સદગુરુના શરણે મુझને લઈ ગયા. મારા સદગુરુના શરણે મુझને લઈ ગયા. સદગુરુના શરણે મુझને લઈ ગયા. મારા સદગુરુના શરણે મુझને લઈ ગયા. સેવા કેરા સુખ મુझને દઈ ગયા. શ્રીજી મારા કાનમાં કઈ કહી ગયા. શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી યમુનાજીની બલિહારે. બોલો વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી યમુનાજીની બલિહારી. શ્રી યમુનાજીની બલિહારી. શ્રી મહાપ્રભુની બલિહારી. યમુનાજીની બલિહારી. શ્રી મહાપ્રભુજીની બલિહારી. શ્રી યમુનાજીની બલિહારી. શ્રી મહાપ્રભુની બલિહારી. યમુનાજીની બલિહારી. શ્રી મહાપ્રભુજીની બલિહારી. શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી યમુનાજીની બલિહારી. શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલ
શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્યામ સુંદર કેતુમાન અને શંભુ વિરૂપના પુત્ર થયા પ્રખદસ્વ અને એના પુત્ર થયા રથિતર. હવે જે ઇક્ષ્વાકુ વંશમાં રામ પ્રગટ્યા હતા એ ઇક્ષ્વાકુનો જે વંશ આગળ ચાલ્યો એનું વર્ણન કરી અને રામ જન્મના ઉત્સવમાં આપણે જવું છે. આજનો દિવસ તો આપણો આનંદ અને ઉત્સાહનો દિવસ છે. જેમ જેમ કથાના દિવસો જતા જાય છે એમ એમ ઉમંગ અને ઉત્સાહ સૌનો વધતો જાય છે. કથાનું પ્રારંભિક સ્વરૂપથી આખું રૂપ બદલાઈ રહ્યું છે. બધા ખૂબ ભાવથી કથા સાંભળો છો. ઇક્ષ્વાકુના વંશમાં વિકુક્ષી, નિમિ અને દંડક. વિકુક્ષી ના પુત્ર પુરંજય ઇન્દ્રને યુદ્ધમાં મદદ કરેલી, ઇન્દ્રનું વાહન બનેલા એટલે ઇન્દ્રવાહ એવું પણ એનું નામ હતું. પુરંજયના પુત્ર થયા અનેના, અનેનાના પૃથુ, પૃથુના પુત્ર થયા વિશ્વરંધ્રી. એના વંશમાં ચંદ્ર, ચંદ્રના પુત્ર યુનાસ્વ, યુનાસ્વના સાબસ્ત. એના વંશની અંદર દ્રઢાસ્વ, દ્રઢાસ્વના હર્યસ્વ, હર્યસ્વના નિકુંભ. નિકુંભના બહરણાસ્વ, બહરણાસ્વના પુત્ર થયા કૃષાસ્વ. કૃષાસ્વના વંશની અંદર યુનાસ્વ, માંધાતા વગેરે થયા. એના વંશમાં પુરુકુત્સ, ત્રસદસ્યુ, અનરણ્ય, હર્યસ્વ, અરુણ, ત્રિબંધન, સત્યવ્રત. સત્યવ્રતના પુત્ર રાજા હરિશ્ચંદ્ર. હરિશ્ચંદ્રના પુત્ર રોહિત. રોહિતના હરિત, હરિતના ચંપ, ચંપના સુદેવ, સુદેવના વિજય, વિજયના ભરૂક, ભરૂકના વૃક, વૃકના બાહુક. બાહુકના પુત્ર થયા સગર. સગરના 60,000 પુત્રો. એને જ્યારે કપિલ મુનિનો અપરાધ કર્યો ત્યારે કપિલ મુનિના તપોબળમાં એ 60,000 સગર પુત્રો શું થયું? કઈ ઠીક, મેં કીધું ચેકિંગ આવ્યું કથામાં. એ બહુ ધ્યાન રાખવું પડે. ચેકિંગ આવ્યું તો રૂડું થઈ જાય બધા ઊભા. ઠીક, સ્વયંસેવક ભાઈઓને ઊભા કર્યા. તો સગરના 60,000 પુત્રો કપિલ મુનિના તપોબળ દ્વારા જ્યારે બળીને ભસ્મ થયા ત્યારે 60,000 સગર પુત્રોના મોક્ષ માટે સત્યલોકમાં ભગવાન શ્રી નારાયણના જમણા પગના નખમાંથી એક પવિત્ર જળનો પ્રવાહ નીકળે છે, જે સાક્ષાત બ્રહ્મ દ્રવ કહેવાય છે. એટલે દ્રવિત થયેલો પ્રવાહિત બ્રહ્મ. એ જળ એટલે જેનું નામ છે ગંગાજી, ઈ જો પૃથ્વી ઉપર આવે અને 60,000 સગર પુત્રોની ભસ્મોને જો ગંગાજીનો સ્પર્શ થાય તો મુક્ત થઈ જાય. એટલે હંસુમાને ગંગાજીને લાવવા તપશ્ચર્યા કરી. ગંગાજી ન આવ્યા. હંસુમાનના પુત્ર થયા દિલીપ. દિલીપે મૃત્યુ પર્યંત ગંગાજીને લાવવા તપ કર્યું, ગંગાજી ન આવ્યા. દિલીપના પુત્ર થયા ભગીરથ. આ ભગીરથના તપથી ગંગાજી પ્રગટ થઈ ગયા અને પૃથ્વી ઉપર આવવા માટે તૈયાર થયા. પણ ગંગાજીના મનમાં એવો અહંકાર હતો કે મારો અસહ્ય વેગ જ્યારે પૃથ્વી ઉપર પડે ત્યારે કોઈ મને ઝીલી ન શકે અને પૃથ્વી ચીરાઈ જાય ને હું પાતાળમાં વહી જાઉં. ત્યારે મહાદેવજીએ આ બીડું ઝડપી લીધું અને પોતાની જટામાં ગંગાજીને ધારણ કર્યા. એ વખતે ગંગાજીને એમ હતું કે શિવને પાતાળમાં લઈને વહી જઈશ, પણ મહાદેવજીએ પોતાની વિરાટ જટા એવી બાંધી દીધી કે ગંગાજી મહાદેવજીની જટામાં અટવાઈ ગયા, રસ્તો જ ન મળે. ભગીરથે વિનંતી કરી કે મહાદેવ, મારા 60,000 દાદાઓના મોક્ષ માટે ગંગાજીને માર્ગ આપો.
તો મહાદેવજીએ છે ને પોતાની વિરાટ જટામાંથી ગંગાજીને રસ્તો આપવા જમણી બાજુથી એક લોટ કાઢી અને કહ્યું લઈ જા ગંગાજી. પણ એ જ્યાં એક લટ પછાડી ને ત્યાં એ જળના પ્રવાહના 3 વિભાગ થઈ ગયા. મંદાકિની, અલકનંદા અને ગંગા 3 નદીઓ પ્રગટ થઈ ગઈ. બોલો હવે ગંગાજીનો પ્રવાહ કેટલો હશે ને મહાદેવજીની જટા કેવડી હશે. ખાલી એક લટ ખોલી ત્યાં 3 નદીઓ પ્રગટ થઈ ગઈ. હારું થયું આખી જટા નો ખોલ નાખી, નહીતર શ્રીનાથગઢમાં ગંગાજી આવી જાય. ખાલી એક લટ ખોલીને ત્યાં 3 નદીઓ પ્રવાહિત થઈ. ગંગાજી વહેતા 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 જહનુ મુનિના આશ્રમમાં તપોબળ દ્વારા ગંગા પાન જમણા કાનમાંથી ગંગાજીને માર્ગ આપ્યો. ગંગાજી વહેતા વહેતા ગંગાસાગર સંગમે આવ્યા. 60,000 સગર પુત્રોના ભસ્મ ઉપર ગંગાજીનો પ્રવાહ ભર્યો. 60,000 સગર પુત્રોનો મોક્ષ થઈ ગયો. ગંગાજી પૃથ્વીને ભગીરથના તપથી મળ્યા. એટલે આજે પણ કોઈ બહુ મોટું કામ કરે તો એમ કહેવાય કે ભગીરથ કાર્ય કરી દીધું. એ ભગીરથે સ્વર્ગમાંથી સત્યલોકમાંથી ગંગાજીને પૃથ્વી ઉપર લઈ આવ્યા. એ ભગીરથ રાજાના તપનું ફળ હતું. આજે પણ ગંગાજી પૃથ્વી ઉપર પ્રવાહિત છે. આપણને ગંગાજી મળ્યા છે એ ભગીરથના આશીર્વાદથી મળ્યા છે. ગંગાજી નો પ્રવાહ આજે પણ પ્રવાહિત છે. અને એમ કહેવાય છે કે હટકો કટકો હાડરો તટ ગંગાને જાય, કુળ 71 માય ભૂતન હરજે ભાગીરથી. કાઠિયાવાડી આપણી તળપદી ભાષા એમ કહે છે કે માણસ મર્યા પછી એનું હાડકું જો ગંગાજીએ પૂગી જાય અને એ હાડકાને એ અસ્થિને એક ગંગાજીનો સ્પર્શ થઈ જાય તો 71 કુળમાં કોઈ દિવસ ભૂત ન થાય. આ ગંગાજીનો મહિમા છે. એકવાર પ્રેમથી ગંગાજીનો જય જયકાર કરીએ. બોલીએ શ્રી ગંગા મૈયા કી જય. ગંગાજી તો માનો ખોળો છે. ગંગાજીમાં તો નાહવાની, સ્નાન કરવાની કેવો આનંદ આવે. જે લોકો હરિદ્વાર ગયા હશે ને ખબર હશે, અને ખબર નહીં હરિદ્વારની ભૂમિ એવી પવિત્ર ભૂમિ છે કે 4 ધામની યાત્રા કરીને આવે અને તમે પૂછો સૌથી મજા ક્યાં આવી, બધા એક જ વાત કરે હરિદ્વારમાં બહુ મજા આવી. કારણ કે દેવભૂમિ છે, ત્યાં તપનો પ્રભાવ છે. ગંગાજી તો પ્રગટ છે પણ સંતો મહાપુરુષો ને તપશ્ચર્યા કરે છે. અને અત્યારે તો હરિદ્વાર જવું એટલું સરળ થઈ ગયું. અમુક પરિવાર તો દર વર્ષે હરિદ્વાર જાય. અને અમે તો કથાઓ કરવા હરિદ્વાર જતા હોય. અધિક મહિનામાં હરિદ્વાર છે કથા. અમારે એક યજમાન પરિવારે આયોજન કર્યું છે કનખલમાં. દર વર્ષે 1-2 કથાઓ હરિદ્વાર કરવા જઈએ. લોકો એવા પ્રેમથી સ્નાન કરતા હોય. અને ગીરદી હવે તો પેલા તો જાત્રા કરવી બહુ મુશ્કેલ હતી. હવે જાત્રા એટલી સહેલી થઈ ગઈ કારણ કે ટ્રેનો રોજ મળે. ગીરદી એટલી હોય. આપણે ગંગાજી નાવા જાય ને ત્યાં આપણે આપણા પિતૃને તર્પણ કરતા હોય તો આપણા વાહમ કોક પાણી પધરાવી જાય. પિતૃ દેવતા ઘણા અનુભવ. ઘણા પૂછે કે મહારાજ ગંગાજી નાવા જાય તો કઈ બાજુ મોઢું રાખવાનું હોય? તો હું કહું જે બાજુ કપડા રાખ્યા હોય ને એ બાજુ મોઢું રાખવું. કારણ કે ત્યાં ગીરદી એટલી હોય ને, ટ્રાફિક બહુ હોય. ગંગાજી તો ગંગાજી એ ભગીરથ